तो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फिजिकल केमिस्ट्री सेमिस्टर 6 मधला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा जो चॅप्टर आहे तो बघणार आहोत. सिंपल बघा आपण सुरुवात करूया. त्याचा सुरुवातच आहे इंट्रोडक्शन पासून. बघा काय आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, त्यामध्ये दिले आपल्याला ऍक्टिव्हिटी आणि ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट, त्याचा बघणार आपण लेविस कन्सेप्ट. ओके, तर इथे काय सांगितलं बघा, लेविस इंट्रोड्यूस द कन्सेप्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटी अँड ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट. ओके, लेविसने काय केलं, ऍक्टिव्हिटी आणि ऍक्टिव्हिटी कन्सेप्ट हा आपल्याला दिलेला आहे टू अकाउंट फॉर द नॉन आयडियल बिहेवियर ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन. Okay, in a solution of an electrolyte, cations and anions will be present and electrostatic forces will therefore be present. Okay, the magnitude of these forces will depend mainly on the number of ions in the unit volume or a concentration of the solution. So इथे काय सांगितलं बघा, unit volume आणि concentration of the solution वर काय असतं, mainly depend असतं. Okay, yes, so it is mainly depend on the, काय सांगितलं बघा, it is mainly depend on the number of ions in the unit volume or a concentration of the solution. In a dilute solution, the number of ion unit volume will be less. Okay, the ions will be greater distance from each other and hence electrostatic forces will be less in the magnitude. Okay, electrostatic forces जे असतात ते कमी असतात त्याच्यामध्ये in a dilute solution. काय सांगितलं, in a dilute solution. Dilute solution मध्ये जे पण आहे, the number of ions in the unit volume will be less, the ions will be greater in the distance from each other and hence electrostatic forces will be less in the magnitude. Okay, electrostatic forces जे आहेत ते काय कमी magnitude मध्ये. Therefore dilute solution of electrolyte behave ideally. कसे behave करतात, ideally behave करतात. Greater the concentration of the electrolyte solution, greater will be the effect of electrostatic forces and larger will be the deviation from ideal behavior. To account such a non-ideal behavior, the term activity and activity coefficient are introduced. Okay, मग हे काय नॉन आयडियल बिहेवियर आहे, ज्या नॉन आयडियल बिहेवियरला समजण्यासाठी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी आणि ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट हे जे टर्म आहे ते महत्त्वाचे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, फॉर एनी सबस्टन्स इन द सोल्युशन फॉर्म ऍक्टिव्हिटी इज डिफाइंड ॲज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सबस्टन्स अँड द ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट. ओके, मग याला काय सांगणार, ऍक्टिव्हिटी विच इज इक्वल टू, बघा हे महत्त्वाचं इक्वेशन येतं, ऍक्टिव्हिटी विच इज इक्वल टू concentration multiplied by activity coefficient. क्या बोलणार याला, activity is equal to concentration multiplied by activity coefficient काय बोलणार. yes, पुढे काय सांगितलं, concentration of the solute in the solution can be expressed in the molarity or a mole fraction. yes, accordingly we have three expression. काय काय बघा इथं, हे इक्वेशन आपण लिहिणार, AI is equal to CI Fi, पहिले इक्वेशन दिले. दुसरे दिले आपल्याला AI is equal to MI gamma I दिले. तिसरं काय दिलंय, AI is equal to XI FI दिलंय. ओके, तर हे काय दिले बघा, मोलॅरिटी आणि काय दिले, मोल फ्रॅक्शन दिले. ओके, इथे दिले बघा, वेअर CI इज द मोलॅरिटी, CI जो दिलाय तो आपल्याला मोलॅरिटी दिलाय, MI इज द मोलॅरिटी, MI जो आहे तो काय मोलॅरिटी, अँड XI इज द, हा जो XI दिलाय, XI इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ द सोल्यूट, FI और gamma I will be the activity coefficient. Okay, FI और gamma I याला आपण काय बोलणार, activity of the solution. yes, will be the activity coefficient. काय ते activity coefficient आहे. For the same solution, values of CI, MI or XI will be different. Hence, corresponding activity coefficient defined will also be different. Yes, in dealing with the electrochemical cell, the concentration are often expressed in terms of molarity, volume, and hence the corresponding activity coefficient will be gamma. Gamma त्याचा काय असेल, activity coefficient. ओके, इथं बघा फार महत्त्वाची आता पुढची डेफिनेशन असणार आहे, आयनिक स्ट्रेन. आयनिक स्ट्रेन कशाला बोलतात तर ते समजूया आता त्या पुढच्या पॉइंटमध्ये आपल्याला. ओके, तर इथं आपण ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट काय असतं ते सर्व आपण बघून घेतले. तशा पद्धतीने त्याला आपण एक्सप्लेन करू शकतो, हे पण आपण बघितले. आता पुढच्या यामध्ये आयनिक स्ट्रेन बघूया आपण. आयनिक स्ट्रेन मध्ये काय सांगितलं बघा यांनी, सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफर फ्रॉम दस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग मॅनर. कसे वेगळे आहेत तर त्यांनी सांगितलं बघा, काय सांगितलंय, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ॲट पर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व अँड द ऍक्च्युअल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आयन मे और मे नॉट बी सेम. ओके, म्हणजे याच्यात काय सांगितलं बघा, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ॲज पर द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व अँड द ऍक्च्युअल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन मे और मे नॉट बी सेम. ते सेम पण राहू शकतो किंवा सेम नाही पण राहू शकतो. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म्युला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस is taken care by introducing the molarity of the electrolyte and the molarity of the ion present.
This is taken care of the introducing the molality of the electrolyte and the molality of the ion present. Okay, याच्यावर dependence असणार आहे. Second point काय सांगितलं बघा, the second aspect of the difference in the charge carried by the ion in the solution of an electrolyte. Okay, मग दुसरा पॉइंट त्यांनी घेतला की चार्ज जे पण चार्ज कॅरी करते इलेक्ट्रोलाइट तर ते पण मॅटर करते. इथं काय सांगितलं बघा, the second aspect of the difference in the charge carried by the ion in the solution of an electrolyte, the electrolyte solution maintain an overall neutrality. काय सांगितलं इथं, the electrolyte solution maintain an overall neutrality but contain two types of ion carrying charges equal in magnitude but opposite in direction. Okay, त्यांचा मॅग्निट्यूड काय असणार आहे, सेम असणार आहे. मॅग्निट्यूड जे आहे त्याचे काय असणार आहे, मॅग्निट्यूड त्याला सेम असणार आहे. ओके, यस, पण डायरेक्शन आता वेगळं असणार. डायरेक्शन वेगळं असणार म्हणजे एकाचा साइन पॉझिटिव्ह असेल आणि एकाचा साइन निगेटिव्ह असेल. ओके, सो वी कॅन से दॅट डिफरंट इन अ डायरेक्शन. ओके, सो हे पहिला पॉइंट आपल्याला झाला इथं. यस, तिसरा पॉइंट काय सांगितलं बघा, समजून घ्या प्रॉपर्ली. ओके, तो तिसरा पॉइंट सांगितलं बघा. तिसरा पॉइंट काय सांगितलं बघा, द थर्ड factor is the differential between the electrolyte of a different type. Electrolyte may provide the same number of ion, but the charges carried by them may be different. Okay, for example, assuming the complete dissociation of the both cases, 0.1 mole DMP of solution of sodium chloride and the copper sulfate will contain the same number of positive and the negative ions as both are the 1:1 electrolyte. बरोबर ना, इथे काय सांगितलं, सोडियम क्लोराइडचं एक्झाम्पल दिले. ओके, आणि दुसरे CuSO4 कॉपर सल्फेटचे दिले. ओके, हे दोघं काय आहेत, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट आहे. त्याचे ते 1:1 इलेक्ट्रोलाइट आहे. ते काय ते 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. बट द चार्ज कॅरीड बाय द ईच कॉपर आयन विल बी डबल दॅट कॅरीड बाय द ईच सोडियम आयन. ओके, म्हणजे जो कॉपर आयन आहे त्याचा जो चार्ज काय आहे, डबल जातो कॅरी करणार, आणि सोडियम आयन हा जो सिंगल चार्ज कॅरी करणार. सो इथे आपण बोलू शकतो, मोरेओव्हर व्हेन द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड in a solution will still remain the neutral, but the actual magnitude of the charge present will be increased. Yes, मग काय होणार इथं, actual charge जे प्रेझेंट आहे ते काय होणार इथं, इन्क्रीज होणार. ओके, आता पुढे काय सांगितलं बघा, in order to account the fact mentioned above, the concept of ionic strength was introduced. मग इथं आपल्याला काय भेटलं, ionic strength भेटलं. काय भेटलं इथं आपल्याला, ionic strength भेटलं. किंवा ionic strength काय असतं इथे बघा, ionic strength was introduced for the electrolyte solution by Lewis and Randall in 1932. They define ionic strength of an electrolyte solution as, yes, मैंने फॉर्मूला दिला कुठला, mu is equal to half mi zi square. Okay, so हा फॉर्मूला आपल्याला पुढे वापरायचा आहे, आणि by using this formula we can easily find out the ionic strength of a different electrolyte. आपण वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोलाइटचे काय करू शकतो, आयनिक स्ट्रेंथ काढू शकतो. ओके, मग इथे काय सांगितलं बघा, where mu is the term as the ionic strength of the solution. mu काय, mu जो आहे त्याला आपण काय म्हणणार, ionic strength of a solution. Mi is the actual concentration of the ion and Zi is the charge carried by the ion. Okay, Mi काय आहे ते actual concentration of ion and Zi काय is the charge carried by the ion. Ionic charge जो कॅरी केला आहे तो. Okay, the summation has to be carried out for all the ions present in the solution. Okay, summation करायचं. समेशन म्हणजे काय, सर्वांची आपल्याला बेरीज करायची. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, फॉर एक्झाम्पल इफ अ सोल्युशन कंटेन 2 इलेक्ट्रोलाइट, त्यामधले KCl NaNO3, देन द टोटल आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्युशन विल बी एक्सप्रेस ॲज, यस, मला या पद्धतीने आपण शो करू शकतो बघा. ओके, कशा पद्धतीने शो करू शकतो, या पद्धतीने बघा. फॉर्म्युला काय आपल्याला, MiZi², MiZi². ओके, तर इथे आपण काय लिहिणार बघा, हा बघा MiZi². KCl पहिले लिहिला आपण बघा, इथे KCl लिहिला आपण. ओके, नंतर NaNO3 लिहिला. यस, म्हणजे इथे लिहायचं कसं बघा, KCl ला आपण या पद्धतीने M K यस Z K प्लस चा स्क्वेअर आणि अगेन प्लस MCl मायनस आणि ZCl मायनस चा स्क्वेअर या पद्धतीने. ओके, सेम वे आपण लिहिणार NaNO3 साठी काय लिहिले बघा, MNa प्लस आणि ZNa प्लस लिहिलाय, MnO3 मायनस आणि ZnO3 मायनस या पद्धतीने दिलेलं. ओके, सो इथे या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत. ओके, आता पुढे काय ते बघूया आपण, पुढे काय दिलेले आहे बघा आता आपण. यस, एक्सप्रेशन फॉर द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट. काय एक्सप्रेशन देते बघूया आता आपण बघा, एक्सप्रेशन फॉर द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे, आता हे लिहायचं तुम्हाला. एक मिनिट
ओके, आता पुढे काय दिलेलं बघूया आपण. आयनिक स्ट्रेंथ, एक्सप्रेशन फॉर द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट. काय दिलेलं बघूया. आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्युशन Mi and Zi. ओके, काय दिलेलं बघा. टाइप फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट Z+ and Z- which is equal to 1. ओके, मग इथे काय करणार आपण की जिथे पॉझिटिव्हची व्हॅल्यू 1 आहे आणि निगेटिव्हची व्हॅल्यू पण 1 आहे असे इलेक्ट्रॉन आपण घेणार आहे. ACl, NaCl, then AgNO3, ओके, then HCl and etc. ओके, हे सर्व आपल्याला इथं घ्यायचं. ओके, मग इथं सांगितलं बघा, if the molarity M plus M- which is equal to M Z plus Z-, इथं काय दिले बघा आपल्याला सिम्पली काय लिहिणार आपण M plus Z- is equal to 1. ओके, पुढे काय सांगितलं एक्झाम्पल फॉर KCl, mu KCl is equal to काय दिले बघा हाफ MK plus Z square K plus स्क्वेअर. ओके, येस, म्हणजे बघा केचं लिहिलं आणि नंतर आपण पुढे लिहिणार CLचं MCl- आणि पुढे काय सांगितलेलं आहे ZCl- चा स्क्वेअर. ओके, आपण पद्धतीने याला कंप्लीट करतो. ओके, इथं दिले बघा MK प्लस ची व्हॅल्यू काय दिली आहे आपण बोलू इथं Z ची व्हॅल्यू आपण काय घेणार 1 घेणार आहोत. ओके, मग इथं बघा Z ची व्हॅल्यू Z पॉझिटिव्ह पण 1 आहे, Z निगेटिव्ह पण 1 आहे. येस, म्हणजे Z पॉझिटिव्ह हे झालं आपला Z स्क्वेअर K प्लस आणि Z निगेटिव्ह हे झालं Z स्क्वेअर CL-. ओके, सो वी हॅव टू पुट दिस व्हॅल्यू M multiply by 1 square plus M multiply by 1 square, so we get here 2M. ओके, मग याला कट झाला, याला हा कट झाला, we get only M. ओके, फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट दॅट इज 1:1 Z plus Z- is equal to 1. ओके, आपण याला काय म्हणणार 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. येस, सिंपल याला काय म्हणणार आपण 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. काय बोलणार याला आपण सिंपल 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो सिंपली वी कॉल देम एज 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सिंपल याला 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलणार. पुढे काय दिले बघा. सेकंड एक्झाम्पल बघूया आता आपण. सेकंड एक्झाम्पल काय दिले बघा इलेक्ट्रोलाइट विथ Z plus Z- is equal to 2. ओके, Z plus Z- ची व्हॅल्यू जर 2 असेल तर आपण कशा पद्धतीने याला लिहू शकतो बघा. आता ते दिलेले आहे. सेकंड एक्झाम्पल बघूया Z plus Z- is equal to 2. yes, so here electrolyte with the Z plus Z- is equal to 2. टू व्हॅल्यू त्याची पकडून. ओके, सो वी हॅव अ CuSO4 याचं एक्झाम्पल दिले, कॉपर सल्फेट, ZnSO4 झिंक सरफेस. ओके, आणि MgSO4 दिलेला आहे. MgSO4 these are the example of 2:2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो आता इथं काय दिलं बघा, इथं Z plus Z- ची व्हॅल्यू असणार आहे. इफ मोलॅरिटी M पॉझिटिव्ह, मोलॅरिटी याची सेम आहे, सो वी कॅन राइट हियर इफ एक्झाम्पल CuSO4 घेतलं, mu CuSO4 is equal to half MCu2 plus Z square Cu2 plus MSO4 minus and Z square SO4 minus. ओके, मग याचा सॉरी याचा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्या पद्धतीने आपण इथं कॅल्क्युलेट करू शकतो. ते दिले बघा सिम्पली. सो सिम्पली आपण याला कॅल्क्युलेट करू शकतो. हाफ M2 स्क्वेअर प्लस M2 स्क्वेअर. yes, हे 4 मोलर येईल फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट Z plus minus Z plus Z- is equal to, so we get mu is equal to 4M. काय भेटेल आपल्याला mu is equal to 4M इथं सिंपल भेटणार आहे. mu is equal to 4M इथं भेटणार आहे. ओके, सो सिम्पली वी कॅन से दॅट mu is equal to 4M हियर. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा आता इलेक्ट्रोलाइट विथ Z plus is equal to 2 and Z- is equal to 2 सॉरी 1. ओके, आता इथं वेगवेगळ्या व्हॅल्यू घेणार. आता दोन एक्झाम्पल जे आपण बघितले होते त्यामध्ये Z ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सेम होती. आता इथं Z ची व्हॅल्यू वेगळी असणार आहे, Z पॉझिटिव्ह ची Z निगेटिव्ह वेगळी व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, बघा टाइप 3 इलेक्ट्रोलाइट विथ Z plus is equal to 2 and Z- is equal to 1 or vice versa. त्याचे एक्झाम्पल घेतले आपण BaCl2 MgCl2. ओके, काय दिले बघा एक्झाम्पल BaCl2 and MgCl2 or Na2SO4 K2Cr2O4 Z पॉझिटिव्ह 1 Z निगेटिव्ह. yes, मग इथं सेम दिलेले BaCl बघा हाफ MBa2 प्लस Z स्क्वेअर Ba2 प्लस MCl- Z स्क्वेअर Cl-. याची व्हॅल्यू दिली हाफ M multiplied by 2 स्क्वेअर प्लस 2M into 1 स्क्वेअर. ओके, सो इथं आपल्याला व्हॅल्यू भेटली बघा 3M. ओके, और दूसरा आपण एक्झाम्पल घेतला Na2SO4 चं हाफ M Na प्लस Z स्क्वेअर Na प्लस M NO4 मायनस Z स्क्वेअर SO4 मायनस. ओके, तर इथे येणार आपल्याला mu Na2SO4 इक्वल टू हाफ 2M into 1 स्क्वेअर प्लस M into 2 स्क्वेअर. सो हियर वी गेट
3. That is mu is equal to 3. ची व्हॅल्यू काय येणार 3 येणार. ओके, सो mu is equal to, so it is possible to obtain such expression for other type of electrolyte. ओके, ते वेगवेगळे एक्सप्रेशन ते आपल्याला भेटू शकतात. ओके, आता याच्यावर सॉल्व प्रॉब्लेम काय दिलेले ते बघूया. तो कॅल्क्युलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलर. ओके, एक प्रॉब्लेम येतं ते सॉल्व करून घेऊया बघा. ठीक आहे, काय सांगितलं बघा इथं. ओके, काय सांगितलं बघा एक्झाम्पल म्हणून. कॅल्क्युलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलर मोल डीएम क्यूब ऑफ सोल्युशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. ओके, तर बेरियम क्लोराइड आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे. वी हॅव टू द आयनिक स्ट्रेंथ, वी हॅव टू फाइंड आउट द आयनिक स्ट्रेंथ. ओके, म्हणजे काय सांगितलं बघा, द इलेक्ट्रोलाइट BaCl2 concentration of the electrolyte is equal to 0.2 mole per dm cube. Okay, so here you can write concentration of Ba2 plus is equal to 0.2 mole per dm cube. Concentration of Cl minus is equal to multiplied by 0.2 which is equal to 0.4. ओके, तो आता याला आपण इथं आपले जे फॉर्म्युले त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकलेले आहे. आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्युशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. आपल्याकडे एक्सप्रेशन आणि त्या एक्सप्रेशन मध्ये जर आपण हे फॉर्म्युल्यामध्ये जर व्हॅल्यू टाकल्या तर वी गेट mu इज इक्वल टू हाफ MbS2 प्लस ZBa2 प्लस स्क्वेअर प्लस MCl मायनस Z स्क्वेअर Cl मायनस. या व्हॅल्यू पुट अप केलेला हाफ 0.2 स्क्वेअर प्लस 0.4 मायनस 1 स्क्वेअर. सो हियर वी गेट हाफ 0.2 मल्टिप्लाय बाय 4 प्लस 0.4. यस, याला आपण सॉल्व केलं. वी गेट द आन्सर mu इज इक्वल टू 0.6. ते आपलं हे उत्तर आपल्या इथं भेटलं आहे 0.6. त्या पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतो. काय दिलं बघूया आता. यस, एक्झाम्पल नंबर 2 काय दिलं बघा. कॅल्क्युलेट द आयनिक स्ट्रेंथ. कॅल्क्युलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्युशन कंटेनिंग 0.01 मोल पर dm क्यूब. तुम्हाला काय करायचं बघा, आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करायची. कोणाची? कॅल्क्युलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.01 मोल dm क्यूब ऑफ ZnCl2 and 0.2 मोल dm क्यूब ऑफ FeCl3. ते आता आपल्याला काय करायचं, आयनिक स्ट्रेंथ त्याच्यावरती फाइंड आउट करायची. ओके, कशा पद्धतीने फाइंड आउट करणार बघा. काय दिलं बघा, द सोल्युशन कंटेन 2 इलेक्ट्रोलाइट. कुठले इलेक्ट्रोलाइट हे सोल्युशन कंटेन दिलेले बघा. The solution contain 2 electrolyte. कुठले electrolyte. Okay, so here we have the 2 electrolyte, that is the ZnCl2 and FeCl3. Okay, so इथे लिहिणार आपण the solution contain 2 electrolyte. ZnCl2, the concentration of electrolyte is 0.1 mole per dm cube. For the electrolyte, x is equal to 1 and y is equal to. Yes, म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय आहे 1 आहे आणि y ची व्हॅल्यू काय आहे, तर सिंपली काय दिलेले आहेत 2 दिलेले. हे आपण लिहू शकतो आपण बघा. The solution contain 2 electrolyte. Yes, काय सांगितलं, ZnCl2, the concentration of the electrolyte 0.01 mole per dm cube. For the electrolyte, x is equal to 1, y is equal to 2. Therefore, concentration of Zn2 plus is equal to 0.01. Concentration of Cl minus is equal to 2 into 0.01 into which is equal to 0.02. Okay. Second point दिलेला आहे, FeCl3 the concentration of the electrolyte is 0.2 mole per dm cube. So इथे आपल्याला concentration of Fe3 plus is equal to concentration of 0.2. Same concentration of Cl minus इथे आपण लिहिणार काय 3 into 0.2 which is equal to 0.6. काय लिहिलं इथं 0.6 आलं. ओके, मग पुढे काय सांगितलं बघा, आता टोटल कॉन्सन्ट्रेशन, याचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन आपण मिक्स करणार. So we get the concentration 0.02. Okay, total concentration काय बघा, total chloride ion concentration from both the electrolyte will be काय आलं 0.62. ओके, मग आता आयनिक स्ट्रेंथ त्याचे फाइंड आउट करायचे. त्याचा फॉर्म्युला दिलाय बघा, mu is equal to काय फॉर्म्युला आहे बघा, mu is equal to half ZmZ square Zn2 square. ओके, प्लस MFe3 plus square ZFe3 plus square plus MCl minus and ZCl minus square. ओके, या सर्वांना एकत्र केलं, एकत्र करून याला आपण सॉल्व केलं. ओके, then we get the answer mu is equal to 1.23. या पद्धतीने प्रॉब्लेम तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकतात. ओके, सो इझी प्रॉब्लेम आहे ते, मला आरामात मार्क भेटू शकतो. ओके, आता पुढे काय सांगितलं बघा, कॅल्क्युलेट द आयनिक स्ट्रेंथ of the solution which contains 0.05 mole per dm cube with respect to Al2SO43 and 0.02 mole per dm cube with respect to Na2CO3. काय करायचं आपल्याला, आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करायची. ओके, सो इथे फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा, the solution contains 2 electrolyte. कुठले इलेक्ट्रोलाइट, इथे आपल्याला माहिती आहे Al2
SO43 हा एक इलेक्ट्रोलाइट दिलाय आणि दुसरा दिलाय आपल्याला Na2SO4. Okay, so these two electrolytes are the given. The simple Na2SO4 concentration of the electrolyte 0.02 mole per dm cube. Okay, so it's simple लिहू शकतो. Concentration of Na plus is equal to 2 into 0.2, which is equal to 0.04, and concentration of SO4 minus is equal to 0.02. Yes, या पद्धतीने आपण त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. सेकंड वन काय दिलं बघा, Al2SO43 concentration of the electrolyte is 0.05. Okay, काय सांगितलं बघा, Al3 plus is equal to 2 multiplied by 0.05. 0.1 मध्ये SO42 minus 3 into 0.05 हे 0.15 येईल. ओके, तिसऱ्याला काय बोलला तुम्ही, SO42 ion is common for both the electrolyte. Hence काय लिहिणार बघा, hence total electrolyte काय येणार बघा, आता simply hence a total concentration of the SO42 minus has to be taken account. Okay, मग इथे काय बघा, SO42 minus total is equal to 0.15 plus 0.02 which is equal to 0.17. 0.17 येईल. Okay, same way इथे दिले बघा, the ionic strength of the solution is given by, actually तो 4 आहे, हो दिसते 4 आहे. Okay, so mu is equal to half mNA plus Z square Na plus MAl3 plus ZAl3 plus square plus MSO42 minus and ZSO42 minus. Okay, मग ह्या व्हॅल्यू पुट अप करायचे, ज्या आतमध्ये आपण एवढ्या व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेल्या आहेत ते देन वी गेट द फायनल. ओके, मग आपल्याला काय भेटेल, आपलं फायनल आन्सर जे सिम्पली आपण सांगू शकतो आपल्याला इथे काय भेटेल, आपल्याला फायनल आन्सर. काय सांगितलं आता, सो हियर वी गेट द फायनल आन्सर इज इक्वल टू 0. हे झालं आपलं आयोनिक स्ट्रेंथचे आयोनिक स्ट्रेंथ प्रॉब्लेम इथं आपण बघितलं. आपण दिलेला आहे मीन आयोनिक ऍक्टिव्हिटी अँड मीन आयोनिक ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट गामा प्लस मायनस. त्याला म्हणणार आपण गामा प्लस मायनस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. काय सांगितलं बघा, अ सोल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल कंटेन द रिस्पेक्टिव्ह कॅटॅयन अँड we can therefore define the activity of a cation and anion from equation 2. as in activity is equal to m positive and gamma plus minus हे आपल्या ऍक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला आहे, आपल्याला माहिती आहे, अगोदर आपण बघितला. where a positive a negative are the activity of cation and anion respectively. m positive m minus are the molality of cation and anion respectively. gamma positive gamma negative are the activity coefficient of the cation and anion respectively. मग इथे फॉर्म्युला दिलेला बघा, consider an electrolyte. Yes, it's a formula. Consider an electrolyte that is AXBY that dissociate to produce X number of the cations and Y number of the anions. So here we have AXBY which is equal to XA raised to Z plus and YB raised to Z minus. Okay, Z plus Z minus, where Z plus and Z minus are the charge of the two ions. Okay, पुढे लिहिणार आपण the activity of the electrolyte A2 is defined in terms of activity of the two ions A positive and A negative as कसं आपण त्याला शोधू शकतो, A2 is equal to A positive X A minus raised to Y. ओके, आपण ते दिलेले. यस, मग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या सर्व गोष्टी टाकणार. A2 is equal to A पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू M पॉझिटिव्ह gamma पॉझिटिव्ह raised to X आणि A निगेटिव्ह Y ची M निगेटिव्ह gamma निगेटिव्ह raised to Y. कसं इथे आपण लिहिणार M पॉझिटिव्ह raised to X M निगेटिव्ह raised to Y, gamma पॉझिटिव्ह raised to X and gamma negative raised to Y. पुढे लिहिणार the geometrical means activity of the electrolyte or the mean ionic activity A positive negative is defined as A positive negative is equal to c square root of A to B, where B is equal to X plus Y. which value काय येणार इथं X plus Y, where B is equal to X plus Y. That is the total number of ions resulting from one molecule of electrolyte. Yes, substituting 7 and 8 आपल्याला काय भेटेल बघा, M positive negative which is equal to M positive raised to X M negative raised to Y. Okay, याला whole raised to 1 upon V, gamma positive raised to X gamma negative raised to Y 1 upon V. Yes, similar to mean ionic activity, the mean molarity and the mean ionic activity coefficient can be defined. But they will have M positive negative is equal to M positive X M negative Y 1 by V and gamma positive negative is equal to gamma positive raised to X and gamma minus raised to Y raised to 1 upon V. Okay, या पूर्ण व्हॅल्यू आपण पुट अप केल्या. Then we have the equation A positive negative is equal to M positive negative gamma positive negative. Yes, and A2 is equal to gamma positive negative raised to V M plus minus raised to gamma plus minus raised to V.
and for the electrolyte A raised to X, Bx, sorry, Ax By, X A raised to Z plus and plus Yb Z minus if M is the molarity of electrolyte, then we can write M positive X raised to M, sorry, Xm and M negative is equal to Ym. Yes, substituting this value, we get M positive negative H2V is equal to, in bracket we have to write Xm raised to X and Ym raised to Y. Okay. Yes, and X raised to X into Y raised to Y, M raised to X plus Y. Okay, so we have the answer type बघा आपल्याला इथं A2 is equal to A positive to negative, mu is equal to V is equal to X raised to X, Y raised to Y, M raised to V आणि gamma plus minus raised to हे आपल्याला X. ठीक आहे, काय झालं बघूया. तर हे आपल्याला इक्वेशनचा दिस इक्वेशन. त्या पेजेस काय झालं बघूया आपण. तर हे आपल्याला इक्वेशन. आता पुढचा जो पॉइंट आहे त्यामध्ये काय सांगितलं बघा, व्हेरिएशन ऑफ द मीन ऍक्टिव्हिटी आयनिक ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट विथ द कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन सोबत जे मीन आयनिक ऍक्टिव्हिटी आहे त्यामध्ये व्हेरिएशन कशा पद्धतीने येणार आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. ते म्हणजे काय सांगितलं बघा, सोल्युशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर द कॅरेक्टराइज्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ चार्जेस अँड द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. काय सांगितलं होतं, सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, जे पण सोल्युशन असतात त्यामध्ये आर कॅरेक्टराइज्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ चार्जेस ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. चार्जेस त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ते चार्जेस म्हणजे कुठले असणार, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, ड्यू टू दिस फोर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन नेव्हर बिहेव आयडियल. आणि याच्यामुळे जे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन असतात ते आयडियली बिहेव करत नाही, आयडियली त्याचं बिहेवियर नसतं. ओके, सो हेन्स फॉर द सोल्युशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट ऍक्टिव्हिटी ऑफ द आयन्स हॅज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. मग कॉन्सन्ट्रेशनच्या ऐवजी आपण त्याचा ऍक्टिव्हिटी, इलेक्ट्रोलाइट ऍक्टिव्हिटी ते आपण यूज करणार. Activity is modified from of the concentration and it is measure of a departure of the system from the ideal behavior. याचा अर्थ काय होतं, आयडियल बिहेवियर पासून ते काय जे ज्या काही बिहेवियर आहे याचं बदलणार आहे किंवा त्याचा म्हणणार काय, डिपार्चर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर. यस, अंडर आयडियल कंडिशन द ऍक्टिव्हिटी अँड द कॉन्सन्ट्रेशन विल बिकम ऍक्टिव्हिटी आणि कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे, ते इक्वल असणार आहे. ऍक्टिव्हिटी इज एक्सप्रेस्ड ॲज द प्रोडक्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट अँड द कॉन्सन्ट्रेशन. किंवा ऍक्टिव्हिटी आपल्याला माहिती आहे काय सांगणार आपण, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट आणि इनटू कॉन्सन्ट्रेशन. याचा काय असणार आहे, प्रोडक्ट. ऍक्टिव्हिटी इज इक्वल टू ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट इनटू कॉन्सन्ट्रेशन याचा प्रोडक्ट असणार आहे. याच पुढे काय सांगितलं बघा, तर हा ग्राफ आपल्या समोर दिलेला आहे. इथे दिलेलं बघा ZnSO4. ओके, इथं मोलॅरिटीचा स्क्वेअर ऑफ मोलॅरिटी ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट आहे. इथं बघा याची ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट कमी कमी होत चाललेली. येस, याची पण ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट बघा इनिशियली कमी झाली, पर्टिक्युलर सेंटर लेवल नंतर वाढत गेली. इनिशियली या पद्धतीने दिलेली या पद्धतीने. सो द ऍक्टिव्हिटी ऑफ अ सिंगल आयन कॅन नॉट बी डिटरमाइन्ड. एक लाईनची ऍक्टिव्हिटी आहे ते आपण फाइंड आउट नाही करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इथे Zn प्लस ची YSO42 मायनस ची. Yes, hence evaluation of the activity coefficient of a single ion is not possible. However, its mean ionic activity coefficient is defined for an electrolyte. Okay, म्हणजे काय दिलेलं आपल्याला, mean ionic activity दिलेली आहे. Yes, so आपण बघा table 1 shows the mean ionic activity coefficient for a different electrolyte at various concentration. The same variation is present graphically. तर मी त्यांनी दाखवले. त्याचा हा टेबल आपण बघू. तर पुढे काय सांगितलं बघा, at infinite dilution. इन्फायनाइट डायल्यूशन म्हणजे जेव्हा डायल्यूशन आपण वाढवत गेल्या नंबर ऑफ डायल्यूशन तेव्हा. यस, at infinite dilution, that is at a zero concentration or an extremely dilute solution, all the electrolyte behave ideally. Extremely dilute म्हणजे समजा आपण 0.1 नॉर्मल मोलर सोल्युशन बनवलं, हे आपण 10 पिपेट आउट केलं, ओके 10 cm पिपेट आउट केलं आणि त्याला अगेन 100 ला डायल्यूट केलं, 100 cm. ओके, याचा कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, याचा कॉन्सन्ट्रेशन झालं 0.01. ओके, अगेन यामध्ये आपण 10 cm पिपेट आउट केलं. यस, आणि याला परत डायल्यूट केलं आपण 100 cm क्यूब मध्ये. ओके, म्हणजे याचा कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं 0.001. ओके, म्हणजे याचा कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाते. ओके, म्हणजे ते सांगितलं ऍट इन्फायनाइट डायल्यूशन that is the zero concentration or the extreme dilute solution, all the electrolyte behave ideally. तेव्हा ते behave त्यांचं कसं ideally असतं. The activity of an ion is equal to its concentration and the activity coefficient is equal to unity. Unity म्हणजे काय असते ते म्हणजे काय असणार आहे, 1 असणार. Yes, the general variation of activity coefficient
with the electrolyte concentration can be summarized from figure number 1. In all the cases, the activity coefficient is found to decrease with increase in the molar concentration of electrolyte. Yes, when it shows a minimum in the curve and beyond that minimum continuous rise, the value of the activity coefficient. So आपण ग्राफ बघितला त्यामध्ये सर्व गोष्टी दिल्यात. At higher concentration, the behavior of the activity coefficient is highly individualized, but at a low moderate concentration, the behavior can be discussed on the basis of a type of electrolyte. म्हणजे कुठल्या टाईपचा इलेक्ट्रोलाइट आहे, 1:1 आहे, 1:2 आहे, 2:1 आहे का 2:2. Okay, yes, whether the electrolyte is 1:1 or 1:2 and so on. Following conclusion can be drawn from the figure 1 and table 1. Right? For electrolyte of the same type, the gamma plus minus values are nearly the same. Okay, gamma plus values ज्या आहेत त्या काय असणार आहे, nearly same असणार आहे. As the concentration approaches 0, gamma positive approaches 1. Okay, काय सांगितलं, as the concentration approaches 0, gamma positive negative approaches to 1 असणार आहे. मग इथं काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत आपल्याला. हे एक्झाम्पल आपण बघून घेऊया. एक्सप्रेशन फॉर द ऍक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. येस, नेक्स्ट पॉइंट इथं आपण बघणार आहोत आता. एक्सप्रेशन फॉर द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इथं दिलेलं आहे बघा. एक्सप्रेशन ऑफ द ऍक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will depend on the formula of the electrolyte AX BY. Yes, that is the values of X and Y. Actually, depend on the values of X and Y. Let us consider the electrolyte with the different values of X and Y. मला पहिले आपण बघणार 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. काय दिलेले ते NaCl दिले इथं. NaCl आणि CuSO4 याचं एक्झाम्पल दिलेले आहे. हेच बघा इथं NaCl आणि CuSO4. तो इथे X ची व्हॅल्यू 1 आहे, Y ची व्हॅल्यू 1 आहे. NaCl Na plus Cl minus Z1 Z plus आणि Z minus 1 1 आहे. ओके, यस, B ची व्हॅल्यू काय येणार, 1 plus 1 येणार. and x plus y v is equal to 1 plus 1 CuSO4 साठी काय येणार, 2 येणार. मग आपल्याला हे फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे A2 is equal to A positive y raised to y m raised to v gamma raised to plus minus v. ओके, ही व्हॅल्यू इथं पुट केली. ओके, सो वी गेट द व्हॅल्यू काय भेटली आपल्याला, m स्क्वेअर gamma plus minus स्क्वेअर ही व्हॅल्यू आपल्याला. ओके, तर हे झालं 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट साठी. आता तुम्ही 1:2 टाइप साठी जाल तेव्हा काय भेटलं बघा. एक एक्झाम्पल घेतलंय 1:2 साठी आपण गेलो, इथे दिलं बघा 1:2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आहे तर CuCl2 K2SO4. ओके, यस, x is equal to 1 दिले आणि y is equal to 1 दिलेले. then CuCl2 याचं जे पण आहे डिसोसिएशन कसं होईल, Cu2 plus 2Cl minus. ओके, मग Z प्लस ची व्हॅल्यू काय आली तर 2 आली, Z मायनस ची 1 आली. ओके, मग इथे x प्लस b याची व्हॅल्यू काय आली आपल्याला 3 आली. ओके, तर काय झालं x प्लस y इथे इज इक्वल टू साइन आहे, इज इक्वल टू 3 येणार तुमचं. यस, और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 बघा 3 आलं. इथे आपण लिहू शकतो इक्वेशन b ची व्हॅल्यू, x ची व्हॅल्यू काय आहे, x ची व्हॅल्यू इथे टाकणार, y ची व्हॅल्यू टाकणार. बघा x ची व्हॅल्यू टाकली, y ची व्हॅल्यू टाकली, b ची व्हॅल्यू टाकली, then we get x. बघा a positive negative 3 is equal to 1:1 2:2 m raised to 3 gamma plus minus raised to. So इथे सॉल्व केलं 2 स्क्वेअर 1 raised to 1 m raised to 3 gamma plus minus 3. Here we get a plus minus 3 is equal to 4 m cube gamma plus minus m cube gamma plus minus. हे दिलेलं आहे. एक्सप्रेशन आहे दिलेलं बघा 1:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट like AlCl3 Na3PO4 काय दिलेलं बघा x is equal to 1 y is equal to AlCl3 काय दिलेलं AlC plus 3Cl minus Z plus 3 Z minus 1. Okay, or x is equal to 3 y is equal to 1. Okay, the same value दिली बघा x plus y ची व्हॅल्यू 4 येणार. Na3PO4 जे पण डिसोसिएशन ते आपण तिथे होईल 3Na plus PO4 3 minus. Okay, so we can write here Z positive is 1 Z negative. Yes, याची व्हॅल्यू टाकली फॉर्म्युलामध्ये get 27 m raised to gamma plus minus raised to त्या पद्धतीने येईल. अगेन एक एक्सप्रेशन दिले 2:3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट like Fe2SO43. इथे येणार आपल्याला x is equal to 2 y is equal to Fe2SO43. just standard is 2Fe3 plus 3SO4 minus Z positive is equal to Z negative x plus y is equal to 5 येणार. मग इथं आपण फाइंड आउट करू शकतो A2 is equal to A positive negative B x raised to y m gamma positive negative. Okay, so या व्हॅल्यू सर्व कप केल्या, we get the answer. हा व्हॅल्यू बघा
108 m⁵ γ⁵ ते कसं येणार आहे त्या पद्धतीने बघायचं मिळते 4 × 20⁵ yes, so we get the answer 108 m⁵ and γ⁵. एवढ्या सर्व आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघूया. आता इथं आपण थांबूया. पुढच्या लेक्चरला जेव्हा भेटूया आपण तेव्हा डी बाय हॅकल लिमिटिंग लॉ काय आहे तो आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, आता सध्या पुढच्या लेक्चरमध्ये थांबूया.